गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अज आपां गुरु खालसा पंथ दियां प्रसिद्ध शख्सियतां बेबे नानकी जी, माता गंगा जी, माता खीवी जी, माता गंगा जी, माता गुजर कौर, माता साहब कौर अते माई भागो जी, उन्हां दे जीवन बारे विचार करनी है। अज आपां सवेरे इस संबंध विच 6 अखंड पाठ साहब दे भोग पाए ने ते दिने अपना समागम भी इन्हां 6 मातावां नूं ही समर्पित सी। गुरु महाराज कृपा करन, अपनी विचार आप ही करवा लैन। सिख धर्म के सब तो पहले सिख वो होए ने बेबे नानकी जी। साध संगत जी गुरु नानक देव महाराज दे परम पूजनीक भैन, महाराज तो 5 साल वड्डे। इन्हां दा जन्म गुरु महाराज तो 5 साल पहला होया। इन्हां दा नां नानकी इस कारण पिया क्योंकि जदों महाराज जी दा गुरु महाराज दे नानके सी चाहल, वो जिला लाहौर दे विच सी। साध संगत जीओ, पहला रिवाज हुंदा सी जदों किसी धी भैन दे पहला बच्चा होना तो वह पेके घर हुंदा सी। अज भी पिंडां दे विच यह रिवाज काफ़ी चल रहा है। नानके होण कारण इन्हां दा नां रखिया नानकी। साध संगत जीओ, यह नानकी का मतलब हुंदा अद्वैत रहत, द्वैत रहत, अद्वैत वाली। यह क्योंकि इन्हां वर्गी होर कोई कुड़ी नहीं सी। यह सब तो गंभीर, सुशील, बड़े वधिया सुभाਅ, मिठे सुभाਅ की मालक सी। बेबे का मतलब होंदा भैन। बांगर दे विच अज भी वड्डी भैन नूं बेबे कहा जाता है। जिवें हिंदी वाले वड्डी भैन नूं दीदी कहंदे ने, यह मुसलमान वड्डी भैन नूं आपा कहंदे ने। इधर साडे इस पंजाब दा अज भी है। अज तां चलो हुण आपां भैन भी नहीं कहंदे, ये सी बेबे का मतलब सी भैन। ये बेबे पहली एक ऐसी परसनैलिटी हुई है जिहड़ी गुरु महाराज ते पहला विश्वास लियाउण वाली पहली सिख निकटता वाली सी। ये केवल भैन ही नहीं सी इन्हां दी, ये सलाहकार सी, माता वांग पालन पोषण करन वाली सी, वीर दे दिलां दीआं जानण वाली सी, वीर दे दुखां दी भाईवाल सी। अते उन्हां दी गैर हाज़री विच गुरु नानक देव महाराज दे परिवार भाव माता सुलखणी अते उन्हां दे साहिबजादे बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी ने भी पालना पोषणा बेबे नानकी जी ने ही की है। बेबे नानकी का जिहड़ा जन्म है ਉਹਦੇ बारे बेशक कोई पक्कियां तरीका नहीं मिलदियां, पर यह कहा जाता है कि 1464 ईस्वी दे विच इन्हां दा जन्म पिंड चाहल तहसील लाहौर दे विच होया सी। साध संगत जी आप जी दे ज्ञात लई दस्सिया जाता है, ये जिहड़े बाबे नानक दे पुरखे सी, इन्हां दा जद्दी पिंड राय भोज दी तलवंडी नहीं सी। इन्हां दा जद्दी पिंड जिहड़ा हैगा ये डेरा जामा राय तहसील तरन तारण जिला श्री अंमृतसर दे विच पैंदा। इन्हां दा जिहड़ा दूसरा भरा सी बाबा कल्याण दास दा, मेहता कालू जी कहने जिन्हों पा, उन्हां दा भरा सी छोटा, उन्हां दा सी लालू जी। ये इन्हां दे गुरु नानक देव महाराज दे दादे दा नाम सी शिव दयाल। ये डेरा जामा दे विच ही रहिंदे रहे ने क्योंकि गुरु नानक देव महाराज जिहड़े पिता सी मेहता कल्याण दास, ये पटवारी की नौकरी करते सी राय बुलार दे। राय बुलार ये राय भोज की तलवंडी दे सी नवाब। इस करके नौकरी के मामले जिवें आपां पटियाले आए हुए हैं वख-वख पिंडां तो आके वो उत्थे गए हुए सी। उत्थे ही फिर गुरु नानक देव महाराज का जन्म होया। पर क्योंकि इन्हां दा ब्याह ये चाहल पिंड च होया सी,
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬੁਢਲਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਾਦਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਐਂ ਦੱਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਬੀਬੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਪਾਂਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਦੌੜਦੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਚੂੜਕਣ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਂਪ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਭੈੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਦੱਬ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਲ ਗਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰੁੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੁੱਠਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਧੂ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨ ਇਹ ਖੜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਐਨ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਵਿਅਨ ਜਿਨੀ ਡਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ,
11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਇਹ ਖਾਨਪੁਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮਲ ਸੀ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ, ਇਹ ਉੱਪਲ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰਾਤ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਪੂਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ, ਪੱਖੋ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਖੋ ਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲੇ ਬਰਾਤ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੋਲੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣਾ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 13 ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਬਈ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਦੋਂ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਲਾਹੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਪ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਐਂ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਫਰਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਫਰਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਆ। ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿੰਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਸ ਸੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸੀ। 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਮੇਘ ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸੇ ਨੇ। ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ। ਜਰਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਐ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਵੇਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਦਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬੀਬੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੁੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਵੀਰਾ ਆਹ ਫੁਲਕਾ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਲਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 1518 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਪਰ ਨਨਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਨਨਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਭੈਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਵਰਾਈ ਸੀ ਖਡੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣ ਦੀ ਵਿਚੋਲਣ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਝੰਡੇ ਵਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਲੈਣੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਡੂਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਾਇਕੀ ਨਾਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਉਥਲ ਪਥਲ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸੰਭੀ। ਆਪ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਹੋਈ, ਹਾਜਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਮਗਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੜੀ ਚੌਹਕੀ ਪੌ ਫੁੱਟੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਾ ਰੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਧ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣ ਦੇ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭੇਟਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਾਲਾ ਜਾਊਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਲਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਣੀਆਲਾ ਤੀਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣ ਦੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਦਿਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਹਿਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਈ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਦੀ, ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਸਾਲ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਡੂਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਂ ਪਤਰਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਉਪਮਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਸਰਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਸਰਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਝਿੜਕਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਹੱਡ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਉਹ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਮਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਚੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਚੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁੱਚੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੁਚਮਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਚੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ 1582 ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਲੰਮੀ ਆਜੂ ਭੋਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਠ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਆਪਾਂ ਐਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਜੰਡ ਸੀ, ਜੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਵੜਤਾ। ਅਜੇ ਜੰਡ ਬਚਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੰਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੜਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਘੜਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਤੀ। ਹੇਠਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੋਗੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਤੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਨੇਜਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਪੱਟਤਾ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਘੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹਰਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਰਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਫ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਆਪ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਵਸਤਰ ਪਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਰਥ ਤੇ ਚੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਥ ਤੇ ਚੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ
ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਟੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਲੱਸੀ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਰ ਹੈ, ਗੰਢਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਾਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗੰਢਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਭੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨੂਗਾ। ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਗੜਤਾ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਮਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ 2-4 ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਕਲਾਵਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਡੂੰਘੀ ਅਰਾਧਨਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਬੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਸਬਰ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੁਭਿੱਖੀਏ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ,
ਨਾ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਵਿਧ ਬਣੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਮਾਖੋਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੀਰ ਮੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਸਾ ਵਟੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਹਾਬਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿੰਮੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਰਾਜਾ ਜੈ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਧਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਮਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਨਾ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਵਚਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਦੋ ਨਾਨਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੀਬੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਘੜੇ ਭੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਗਰਾਂ ਭੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ
ਇਹ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਮਾਂ 1705 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਿਖੜਾ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਕੜਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੇਰ ਛਕ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਕਟਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ, ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਦਿਨ 25, 26, 27, 28 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਬੁਝਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਠੋਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਵਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਦੇਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1681 ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਪਠੋਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ 2 ਮਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪਰਾਈ ਅਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਟਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਾਗ ਆਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਮਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਆ, ਤੇਥੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮੇ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰ ਵਰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖੇ ਸਖੀ ਸਰ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖੀ ਸਰ ਵਰਗੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਗ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਗ ਭਰੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਰਦਾਵੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜਾ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਮਰਦਾਵੀ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਝਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਰਾਈਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਝੈਲ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਜਨਵਾੜੇ ਦੇ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ, ਉਹ ਮਨਵਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਨੰਦੇੜ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਤਤਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਫਿਰ ਜਨਵਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਵਾੜੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ, ਉੱਥੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਇਹ 6 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰਾਪਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।